میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور لاپتہ افراد کے معاملے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حکومت کی طرف سے ایک بدترین پروپیگنڈا سے گزر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کون لوگ یہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں جو اس پاکستان کے غیر قانونی اصل مالک بنے بیٹھے ہیں والے اگر یہ بھی کھڑے ہونا چھوڑ دیں گے تو آپ بتائیں گے آپ کس جمہوریت کی بات کریں گے، کس انسانی حقوق کی بات کریں گے؟ ہم کوئی امریکہ، برطانیہ یا یورپ کی بات نہیں کر رہے، آپ اور میں اسی زمین پر کھڑے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کیا چیز آئی؟ تو اگر آپ نے مجھ پر تشدد کیا، میرے اندر آپ نے اگر ایک پیٹ کے اندر ایک سٹیل بیریکیڈ جام ریم کیا، گالی گلوچ کی، اسلام آباد میں آئے روز کس قانون کے تحت اسلام آباد کی پولیس اور وفاقی حکومت سڑکیں بند کرتی ہے، نہ صرف بیریئر لگاتی ہے، کنٹینروں کے دیواریں کھڑی کر دیتی ہے۔ ہمارا جوش دیکھے، ہمارا جذبہ دیکھے اور ہماری ہمت دیکھے کہ اس دہشت گرد فسطائیت کے دور کے درمیان کے اندر ہم جمع ہو گئے ہیں۔ جھوٹی ایف آئی آر نامنظور، نامنظور، جھوٹی ایف آئی آر نامنظور، نامنظور، جھوٹی دہشت گردی کی ایف آئی آر نامنظور، نامنظور، دہشت گردی کی جھوٹی ایف آئی آر نامنظور، نامنظور، دہشت گردی کی جھوٹی ایف آئی آر نامنظور، نامنظور، رہا کرو، رہا کرو ایمان اور ہادی کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو ایمان اور ہادی کو، رہا کرو۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں پر ظلم بند کرو، انسانی حقوق کے کارکنوں پر ظلم بند کرو۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ دہشت گردی کی دفعات ختم کرو، ختم کرو، دہشت گردی کی دفعات ختم کرو، ختم اسلام کرو۔ آباد کے کچھ چند انسانی حقوق کے کارکنان، سول سوسائٹی اور کنسرن سٹیزنز یہاں پر جمع ہیں اور میڈیا نے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ بہت کم جمع ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم بہت کم جمع ہیں، لیکن جو ہماری تعداد کم ہے اور نفری کم ہے، ہمارا جوش اور جذبہ دیکھیے، ہماری تعداد نہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی ایک درخواست ہے کہ ہماری تعداد کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جوش دیکھے، ہمارا جذبہ دیکھے اور ہماری ہمت دیکھے کہ اس دہشت گرد فسطائیت کے دور کے درمیان کے اندر ہم جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بھی جمع ہو گئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ کوئی اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور ہر چیز کا کوئی ایک سیکوینس ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا چیز آئی، دوسرے نمبر پہ کیا چیز آئی، تیسرے نمبر پہ کیا چیز آئی، چوتھے نمبر پہ کیا چیز آئی۔ تو اگر آپ نے مجھ پر تشدد کیا، میرے اندر آپ نے اگر ایک پیٹ کے اندر ایک سٹیل بیریکیڈ جام ریم کیا، گالی گلوچ کی اور ہاتھا پائی کی، تو کیا مجھے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ سب بولے زور سے، ہے دفاع کا حق حاصل، دفاع کا حق حاصل، بالکل صحیح ہے، ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت وضاحت ہے، ہمارے ذہن بہت صاف ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کس لیے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں مشہور انسانی حقوق کارکنان ہیں، صرف وکیل نہیں ہیں، وکیل بھی بہت پائے کے وکیل ہیں، دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ ایمان صاحبہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ یہ وہ کیس لیتی ہیں جو کہ کوئی اور وکیل لینے کو تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ جبری طور پر گم شدہ کیے گئے افراد ہوں، بلوچ ہیومن رائٹس ہو، ہر طرح کی چیزوں کے وہ لیتی ہیں، چاہے متاثر نارو، آپ ہی کا ساتھی، آپ ہی کا ایک جرنلسٹ، آپ کا فیلو کولیگ، اس کا بھی
भी केस उसने लिया, अरशद शरीफ का भी लिया, असद तूर का भी लिया, अफसार आलम का भी लिया, मतीउल्लाह जान का भी लिया। किसका केस ईमान मज़ारी हाजिर ने नहीं लिया? तो इसलिए बराए करम मीडिया थोड़ा सा दोनों साइड को देखकर रिपोर्ट करे। और मुझे मालूम है कि आप में से जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में से हैं वो तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, हम आपको जानते हैं और बड़े सालों और दहाइयों से जानते हैं। लेकिन यस, आई एम लुकिंग एट यू, यस आई सॉ यू। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ और बहुत इज्जत के साथ कि हम में से जो लोग सोशल मीडिया पर एक साइड की या दूसरी साइड की अफवाहें फैला रहे हैं और इस हर चीज को एक सियासी नौयत दे रहे हैं, ये सियासी नौयत नहीं है। ईमान और हादी इंसानी हकूक के कारकुनान और इंसानी हकूक के वकील हैं। उनका ना इस पार्टी से ताल्लुक है, ना उस पार्टी से ताल्लुक है, ना तीसरी पार्टी से ताल्लुक है, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है। तो अगर किसी को गुस्सा है इनके ऊपर तो आप समझ जाएं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा है इनके ऊपर। और ये सबक सिखाने का तरीका किया कि 780A लगाओ, दहशतगर्दी की अदालत में लेके जाओ। हमें ये शदीद नामंजूर है और हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये तमाम के तमाम केसेस विड्रॉ किए जाए, फौरी गैर मशरूत रिहाई हो और दहशतगर्दी की जितनी शिकें हैं उनको वापस लिया जाए। ईमान और हादी को, ईमान और हादी को, ईमान और हादी को। देखिए, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इस वक्त जिस तरह से ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया है, हम ये समझते हैं कि ये जब एक सियासतदान, आपको याद होगा, इवन MPA जो ट्रैफिक पुलिस को कुचल के आगे बढ़ जाता है, ठीक है, उनको तो आप अदालतें छोड़ देती हैं। और अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे अगर ईमान और उनके हस्बैंड ने, हादी ने, अगर वो बैरियर हटाया भी है तो हम सिटीजन तंग आ चुके हैं। रोज आप हर सड़क हमारे लिए बंद कर देते हैं और इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। पेट्रोल इतना महंगा है कि अगर आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं तो आप 400-500 रुपए का पेट्रोल आपका गाड़ी में, आपके मोटर बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल चलता है। फ्रस्ट्रेट होके अगर किसी सिटीजन ने, अगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसने अगर किसी फ्रस्ट्रेशन में या उसको कहीं जल्दी है, अगर ट्रैफिक बैरियर हटा भी दिया है तो ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म है कि आप उसको दहशतगर्दी की अदालतों में। असल में बात वही है जो ताहिरा अब्दुल्ला ने यहाँ पे की है कि ये पहला वाकया नहीं है। हम एक साम्राज्य रियासत जो कि साम्राज्य की पिट्ठू रियासत बन चुकी है, हम उस रियासत के अंदर रह रहे हैं जो पिछले 72 सालों से आलमी सरमायादारों की मफादात का यहाँ तहफ़्फ़ुज़ करती है। यहाँ की लोकल एलीट का जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है और आवाम के जो बुनियादी हकूक़ है उसको मुसलसल ये पाकिस्तान की रियासत जो है वो कुचल रही है और उनका हर जो बुनियादी हक है वो देने से। और इस वक्त इस कदर पैरानॉय का शिकार है क्योंकि ना आपने पिछले 72 सालों में ना आपने पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर को आपने तबाह कर दिया। ये हमारा प्यारा मुल्क जिसमें हम बिल्कुल खुद कफील थे, खाने पीने का हमारा कोई मसला नहीं था। आज हम दालें और चावल और ये चीज़ें जो है, चावल तो अभी भी चले हम थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दालें तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई, आपने आबादी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया और आज ये 25 करोड़ की आबादी जिसमें 65% जो है वो हमारा नौजवान है, जिसके लिए ना आपने सन्नत लगाई, ना आपने उसको तालीम दी, ना आपने उसको कोई किसी कारोबार करने के काबिल छोड़ा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और अब जब वो आवाज़ उठाते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो ये रियासत एक पैरानॉइड है, ये शिज़ोफ्रेनिक पैरानॉइड रियासत है कि जब भी कोई कॉन्शियस सिटीजन जो है वो इन पॉलिसियों के ऊपर बात करता है तो उनको उनके ऊपर जो है वो रियासती जबर किया जाता है। अभी सिंध में आपको मालूम होगा
सिंध में जो लोग ब्लास्फेमी पे नाम पे एक हिंदू डॉक्टर को घसीट के उसको कत्ल करते हैं, फिर उसको डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करते हैं, फिर उसकी लाश को जलाते हैं, और सिंध के जो बाशऊर अवाम हैं, जो सिंध के पुरअमन लोग हैं, जिनका ये जो कि सिंधियों का विरसा है, और वो अगर सिंध में वो जो उनका अपना उन्होंने वो ग्रुप बनाया है जिसमें रवादारी मार्च वो करते हैं इस रियासती जबर के खिलाफ, इस ब्लास्फेमी के खिलाफ, इस लॉ के खिलाफ, जो मुसलसल बेगुनाह लोग शहरियों की का जो है उसका कत्ल और गारतगिरी जो है उसके अंदर मुलव्वस है, तो उनके ऊपर जिस तरह का अटैक होता है, लाहौर में स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो हैं जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो सेन वॉइसेस हैं, इनको ख़त्म करने से जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और ये 25 करोड़ अवाम जो हैं वो निकलेंगे, और जब तक ये रियासत जो है इसके ऊपर पाकिस्तान के मेहनत का तबका जो है वो अपनी अमलदारी कायम नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल एलीट है, जो रूलिंग क्लास है, जिसके अंदर आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी ये सियासतदान है, ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, सुन के ये ज़ाब्ते। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सियासी जमातें हैं जो आवाम के वोट लेके आती हैं, शर्म का मुकाम ये है कि ये भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते हैं, और इसी तरह के जुल्म सितम जो है वो आवाम के ऊपर जारी रखते हैं। तो ये बात ये है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा हो या ना हो, क्योंकि आपने खौफ की फ़िज़ा तो पैदा की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ भी जब हम ये प्लान कर रहे थे तो लोगों का ख्याल था कि कहीं उनको अरेस्ट न कर लिया जाए, और लोगों ने अपने घरों की दहशतगर्दी की झूठी FIR वापस करो, वापस करो, दहशतगर्दी की झूठी FIR वापस करो, वापस करो, दहशतगर्दी की झूठी FIR वापस लो। कि हमारे जैसे जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं वो इस सारी खौफ की फ़ज़ा में, इस जबर के माहौल में अपनी बात करते रहे हैं, करते रहेंगे, चाहे यहाँ पे हम 4 लोग हों, 2 लोग हों, लेकिन हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का वो ज़मीर है जो बेखौफ होके, बेखतर होके अपनी बात जो करता है, इस सारे माहौल के बावजूद, इस सारे खौफ के बावजूद, इस सारे रिस्क के बावजूद, बिल्कुल सही, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इसमें हमारा साथ दें। देखिए, बात यह है कि आप किसी भी वाक़े को ना उसके कॉन्टेक्स्ट से अलहदा करके नहीं देख सकते, उसके कॉन्टेक्स्ट से अलहदा करके नहीं देख सकते, और यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाक़े से। वाक़या तो ये है कि जी कहीं बैरिकेड लगे हुए थे और कुछ लोगों ने मुज़ाहमत की, और मुज़ाहमत पे उनके खिलाफ पर्चा हो गया, और पर्चा भी मामूली नहीं, दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। आप सब लोगों का ताल्लुक, जिन लोगों का मीडिया से ताल्लुक है, सामने जो मेरे खड़े हैं, वो मुझे या बाकी जो मेरे साथी हैं इनको ज़रा एजुकेट कर सकते हैं कि इस मुल्क की सड़कों पर एक ख़ास तौर पे एक मजहबी गिरोह क्या नहीं करता रहा। उसने आगे लगाई, लोगों की गाड़ियां जलाई। अब आप चेक करें ज़रा जाके अदालतों में उस गिरोह के ख़िलाफ़ कितने दहशतगर्दी के केस चल रहे हैं। ये मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग ये फीड करते होंगे मुख्तलिफ, आप ज़रा चेक करें जहाँ ओपन विजिबल टेररिज्म किया गया और उनके खिलाफ अगर दहशतगर्दी का पर्चा नहीं हुआ, लोगों की गाड़ियां जलाई गई, और यहाँ ये है कि जी किसी ने बैरिकेड हटाया और उस पर टेररिज्म की, दहशतगर्दी की क्लास, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है कि जनाब ये गली मोहल्ले में बच्चे लड़ते हैं तो आप उनके ऊपर टेररिज्म की क्लॉजेस लगा देते हैं। शेम, शेम, शेम। दूसरा देखें, जो इस वक्त अख्तियार जिनके पास है और जिनके पास इक़्तिदार है या पोजीशन ऑफ पावर है, जो बुरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, यही हमारा लॉ भी कहता है। अगर उन पर जवाब ये है कि हमने हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, अगर जवाब ये रियासत का ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, जिनके यहाँ
بہت تباہی اور بربادی ہوئی ہے، وہ پشتون بیلٹ میں بھی ہوئی ہے، وہ بلوچستان میں بھی ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے واقعات سندھ میں بھی ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، اور پوری ہماری سوشل جو فیبرک ہے وہ ٹیئر اپ ہوئی ہے، وہ پھٹی ہے، وہ تباہ و برباد ہوئی ہے. اور وہ جب اپنے تحفظات کا اظہار کریں تو ہم کہیں گے بھائی تم ہو ٹیررسٹ، تم ہو دہشت گرد. یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. اس طریقے سے نہ ریاست کا کوئی بھلا ہے اور نہ اس کے شہریوں کا کوئی بھلا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے، یہ دونوں انسانی حقوق کے کارکنان ہیں، یہ پیشے کے اعتبار سے دونوں وکیل ہیں. انہوں نے ان کا جو کانٹیکسٹ بتاتا ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کی آواز کوئی نہیں بن رہا تھا ان کی آواز بننے کی کوشش کی. ان دونوں خاص طور پہ ایمان مزاری نے ان لوگوں کے کیسز کیے جن کے کیسز کرنے کے لیے جو وکلا برادری ہے اس کے لوگ سامنے آنے سے بھی ایون کتراتے ہیں. تو آگا یہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، کوئی لڑکی بدتمیز ہے فلانا. یہاں کھڑے ہونے والے اگر یہ بھی کھڑے ہونا چھوڑ دیں گے تو آپ بتائیں گے آپ کس جمہوریت کی بات کریں گے، کس انسانی حقوق کی بات کریں گے؟ ہم کوئی امریکہ، برطانیہ یا یورپ کی بات نہیں کر رہے. آپ اور میں اسی زمین پر کھڑے ہیں، اسی ملک کے باسی ہیں، اور ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے. انسانی حقوق کی بات کرنا، سویلین سپرمیسی کی بات کرنا، کانسٹیٹیوشن کی بات کرنا ہی اصل میں اس ملک کے ساتھ وفاداری ہے، اس ملک کے ساتھ محبت ہے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. ابھی ہاں جی، ڈاکٹر شاہ صاحب نے بہت عمدہ ایک لفظ استعمال کیا کہ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے بدتمیز لڑکی ہے. میں کہتی ہوں آج حامد میر صاحب کا کالم پڑھ لیں جنگ اخبار میں. میں جنگ کی یہاں پلگ نہیں کرنے آئی، کوئی مفت کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ کالم آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، پورے پاکستان کو اور پوری دنیا میں اردو لکھنے، بولنے اور پڑھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ بدتمیز کون، تمیزدار کون، تہذیب دار کون، اصول دار کون، آئینی دار کون، قانون دار کون اور کون نہیں ہے، سب پتہ چل جائے گا. درخواست کرتے ہیں ہم سینیٹر صاحب کو. یہ جو ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، ان کا قصور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک بیریئر ہٹائے. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ آواز اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریاست کے جبر کا شکار ہے. اور یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے ان کے خلاف، یہ ریاست پیغام دینا چاہتی ہے اس ملک کے لوگوں کو کہ اگر تم لاپتہ افراد کے حق میں کوئی آواز اٹھاؤ گے، اگر تم محروم اور مظلوم طبقات کے حق میں آواز اٹھائے گے تو پھر تمہارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات. شیم شیم شیم. یہ جھوٹی ایف آئی آر واپس لو، ختم کرو. جھوٹی ایف آئی آر واپس لو، واپس لو. یہ گرفتاری دو افراد کی گرفتاری نہیں ہے، یہ ریاست کے جبر کا ایک پیغام ہے جو ریاست کے شہریوں کو دیا گیا ہے. اور آج میں اس پلیٹ فارم پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے اس پیغام کو پورے ریاست کے عوام مسترد کرتے ہیں. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، چند جو ہم یہاں پر ہیں سول سوسائٹی کے افراد، یہ آواز ہے اس تمام قوم کی جو ریاست کے اس جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اور اگر ریاست کا یہ خیال ہو کہ ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کر کے لاپتہ افراد کے مسئلے کو دبا دیا جائے گا، نہیں تو ایسا نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، نہیں نہیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جس روز انہوں نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا ہے، آج یہ بالکل
हादी अली को मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये आवाज़ जब उठानी चाहिए और भी शुद्धमत के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो लापता अफराद के बारे में किया गया था, मैं मुतालबा करता हूँ कि उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए और लापता अफराद के मामले में जो भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं मुतालबा करता हूँ कि ईमान मज़ारी और हादी अली के ख़िलाफ़ ये जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है ये फिलफौर विड्रा किया जाए, उनको रिहा किया जाए और ये फ़ैसला ये पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने नहीं किया होगा, ये फ़ैसला बड़े हाई लेवल पर हुआ होगा। बिल्कुल। और जिस लेवल पर ये फ़ैसला हुआ है, खा वो वज़ीर है, खा वो सेक्रेटरी है या खा वो वज़ीर से भी कोई ऊपर है, मैं मुतालबा करता हूँ पहले तो उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अगर उसे अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत नहीं है तो मैं मुतालबा करता हूँ कि एक वक्त तो आएगा कि उनके साथ हिसाब किताब होगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब उनके साथ ये हिसाब किताब होगा, क्योंकि ये फ़ैसला किसी SHO का नहीं हो सकता। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि दहशतगर्दी के मुकदमात को वापस लिया जाए, बाइज़्ज़त तरीके से उनको रिहा किया जाए और ये जो 7A का जो मुकदमा है टेररिज्म का, ये ख़त्म करो और उनसे माफ़ी मांगो और आइंदा ऐसा कोई हरकत न किया जाए। मैं आज उन तमाम सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान मौजूद हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि उन्होंने, अगर ये चंद लोग भी हैं, अगर ये चंद भी हैं, ये एक आवाज़ है और ये आवाज़ इसी तरह उठाई जाएगी और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, अवाम दुश्मन रियासत नामंजूर नामंजूर, अवाम दुश्मन रियासत नामंजूर नामंजूर, अवाम दुश्मन रियासत नामंजूर अवाम दुश्मन रियासत। रवैयों से भी बाखूबी वाकिफ है। सिविल आदमी अगर कोई बात करता है तो उसके मुतबादिल हमारी जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट, खास तौर पर जो पुलिस है, उनका रवैया नहायत सख्त और सख्त बदतमीज़ रवैया होता है, जिसके मुकाबले में अगर आम लोग जब रजिस्टर्स करते हैं तो उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR काट दी जाती है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। इस वाक़या के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए और उनको न सिर्फ पाबंदी सलासल किया गया, टॉर्चर और बदनाम भी किया गया। क्यों? एक बैरियर को, बकौल उनके एक बैरियर को हटाया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद में आए रोज किस कानून के तहत इस्लामाबाद की पुलिस और वफाकी हुकूमत सड़कें बंद करती है, न सिर्फ बैरियर लगाती है, कंटेनरों के दीवारें खड़ी कर देती है। पाकिस्तान को जबरिस्तान बनाया है, इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाया है। इसके खिलाफ एहतजाज करना, आवाज उठाना इस्लामाबाद के हर शहरी की आवाज है और ये आवाज इंशाअल्लाह उठती रहेगी। हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, रियासती जबर बंद करो, बंद करो। मैं खुद 2 दिन पहले दहशतगर्दी के मुकदमात से जमानत पर अडियाला जेल से रिहा हो गया हूँ और इस वक्त मेरे ऊपर खुद 3 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और बदतरीन टॉर्चर और तशद्दुद और एक हेट कैंपेन से हुकूमत की तरफ से एक बदतरीन प्रोपेगेंडा से गुजर रहा हूँ। और मुझे पता है कि कौन लोग ये कर रहे हैं। वो लोग ये कर रहे हैं जो इस पाकिस्तान के गैर कानूनी असल मालिक बने बैठे हैं। वो लोग ये कर रहे हैं जो इस्तेहसाली तबका है। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करना और मुहर लगाना और ये बदतमीज का खिताब देना, गद्दार और बदतमीज वो है, गद्दार और बदतमीज वो है जो पाकिस्तान के दस्तूर को अपने पांव तले रूंधते हैं। गद्दार और बदतमीज वो है जो जमहूरियत पर शबखून मारते हैं। गद्दार और बदतमीज वो है
جس نے 10,000 سے زائد لوگوں کو جبری گمشدہ رکھا ہے، غدار اور بدتمیز وہ ہے جو پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں، غدار اور بدتمیز وہ ہے جو اگیا کے اوپر شبہون ڈالتے ہیں، یہ جو فنڈامنٹل رائٹ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہ انسانی حقوق کے ڈیفینڈر ہیں۔ میں گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایمان مزاری کا اور ہادی چھٹا کا یہ قصور نہیں تھا کہ انہوں نے بیریئر ہٹایا تھا، ان کا اصل قصور یہی تھا کہ وہ انفورس ڈسپیئرنس کے خلاف کیوں بولتے ہیں، اس کے لیے وکیل کیوں بنتے ہیں، وہ غریب ریڑیبانوں کی آواز کیوں بنتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وائس آف دا وائس لیس، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جو نیگلیکٹڈ مرجنلائز طبقہ ہے، ان کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں، طاقتور حلقوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے گریباں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہی بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ مل کر جدوجہد کریں گے۔ اور ان کے ہسبینڈ ایڈوکیٹ ہادی چھٹا صاحب کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پر نہ صرف ایمان مزاری اور ہادی صاحب کو رہا کیا جائے، بلکہ SFIR کو واپس لیا جائے اور ایمان مزاری اور ہادی چھٹا سے حکومت اور ریاست اور اسلام آباد پولیس معافی مانگے۔ ویری گڈ، آپ واپس لو، آپ دیکھ لیں، واپس لو، FIR واپس لو، FIR واپس لو، FIR واپس لو۔ معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو۔